मौजूदा जिहड़ी अकाली दल की लीडरशिप है, मैं उन्होंने एक तो गुरमत तो सखणी मनदा, एक उन्हां च पंथ परस्ती नहीं है, एक वो इतिहास पढ़न का यतन नहीं करते, एक उन्होंने ये समझ नहीं है कि मीरी ते पीरी का सिद्धांत की है, जिस दे कारण वो थिड़क गए ते जिहदे नतीजे अज उन्होंने भुगतने पै रहे हैं। सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं जदों 2007 विच अकाली दल का कार्यकारी प्रधान बनाया सी करके पंजाबी ट्रिब्यून नूं अपना वर्शन दिता सी, उन्हां दे प्रधान एक्टिंग प्रधान बनने उत्ते मेरे शब्द सन कि अकाली दल के इतिहास के अंदर अज का दिन काले अखरां नाल लिखिया जाण वाला है। ये पंथ और पंजाब के हितों की पहरेदार जथेबंदी है। इनू बचाउण लई मौजूदा जिहड़ी अकाली दल की लीडरशिप है, उन्होंने त्याग करने की जरूरत है, उन्होंने कुर्बानी करने की लोड़ है। त्याग ते कुर्बानी ये है कि वो अपने इस्तीफे अकाल तख्त नूं सौंपण ते पंथ कोलों अपनी गलती मनण ते अकाल तख्त साहब कौम नूं नवीं लीडरशिप जिहड़ी गुरमत के रंग विच रंगी होवे, जिहदे अंदर पंथ परस्ती का जज्बा होवे, वो उहनूं देण दा यतन करना चाहिए। ते उस गुरु पातशाह का कोई बंदा सवांग रचावे, फिर वो भी अकाली दल की सरकार च जिन्हों असीं पंथ की सरकार कहने हैं, फिर उहदे खिलाफ कार्रवाई कोई ना होवे, उल्टा 5 सिंह साहिबान नूं अपनी कोठी ते लिया के उन्हां नूं बुला के धमका के उन्हां कोलों जबरदस्ती उन्होंने माफ़ीनामा दवाया जाए। मैं तो सुखदेव सिंह भाउर साहब ने असी बहुत विरोध किया, ये पाप ना करो। 2022 आ गई, 2022 के 3 सीटां मिलियां, फिर रौला पै गया अकाली दल की सरकार च, ढींडसा साहब छड्ड गए, ब्रह्मपुरा साहब छड्ड गए ते सेखमा साहब छड्ड गए। ये बंदियां ने सुखबीर सिंह बादल नूं अंदर बार बार कहा तुसीं प्रधानगी छड्ड दो, तुहाडी अगवाई दे विच अकाली दल का बहुत नुकसान हो रहा। उस बंदे ने जिद की, नहीं हटिया कि मैनू लगता सी कि एक पासे वो लोग ने जिहड़े मतलब भगत सिंह की विचारधारा के वारस ने, तो दूजे पासे असीं कहने पंजाब जिउंदा गुरां दे नां उत्ते, ते गुरां दे नां ते जिउण वाले पंजाब की वारस पार्टी श्रोमणी अकाली दल वो 5वें नंबर पर चली गई अज पंजाब की सरजमीन पर। ते अज भी जे सरदार सुखबीर सिंह बादल अकाली दल की प्रधानगी नहीं छड्डना चाहुंदा, तो मैं समझदा कि इहदी जे होंद खत्म हुई तो सुखबीर सिंह बादल, उहदा परिवार ते उहदे नाल जिहड़े सपोर्टर अकाली ने तो उहदे लई जिम्मेवार होणगे। गल कीती सरसे वाले बाबे दा होया, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, उस बाद गोली कांड होया, उस समय पार्टी के अंदर किदां दी स्थिति सीगी? जिहड़े लीडर हुण छड्ड के जा रहे ने, ढींडसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब जां सेखवा साहब का तुसीं जिक्र कीता, उदों नहीं इन्हों लग्या कि बगावत करनी चाहिए है, साडे गुरु की बेअदबी होगी। इन्हों सत्ता तो बाद जदों 17 चोणां हार गए उदों ही क्यों लग्या भी ये बगावत करनी चाहिए या विरोध करना चाहिए? कि अज जदों बाइबल कलां कांड का चलान पेश हो गया, जिहदे विच सरदार सुखबीर सिंह बादल ते सैनी नूं मास्टर माइंड डिकलेयर कर दिता गया। फैसला तो करना कोर्ट ने देखना सच की है झूठ की है, नतीजे तो निकलने ने उदों। पर जदों किसी बंदे उत्ते दोष लग जाए, फिर वो दोष जिहड़ा उहदी पार्टी नूं, उहदी धਿਰ नूं भी कमज़ोर कर दिंदा, कलंकित कर दिंदा। ते मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल नूं बचाउण लई अज सुखबीर सिंह बादल नूं अपना अस्तीफा अकाल तख्त नूं सौंप देना चाहिए। पंथ तो भुल बख्शाउणी चाहिए है। ते सरदार प्रकाश सिंह बादल ते भी ये दोष लग्या, ते सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं अपना पंथ रतन का खिताब ते जिहड़ा उहनूं फकरे कौम का खिताब दिता होया, उन्हां नूं अकाल तख्त नूं सौंप देना चाहिए। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 92 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो उदों अकाली दल नहीं था चाहता बई बाईकाट किया जाए। उदों जिहड़ियां खाड़कू धिरां सन, उन्हां दे जिहड़े नुमाइंदे सन, उन्होंने अकाली दल नूं मजबूर किया चोणां दा बाईकाट करन लई। जे उदों अकाली दल
ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੀਡੀਆ TV ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲਟੌਰੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਬੀਕੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 6 ਜਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਸਹਾਰਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ?
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 2004 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਣੀ, 97 'ਚ ਬਣੀ, 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ MLA ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2007 ਵਿੱਚ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਦ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ SSP ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SSP ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਊਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਵਾਰਕੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗ ਖੜਾ ਦੇਣ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਸੈਣੀ DGP ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ DGP ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਛੱਡਿਆ ਨਾ। 2022 ਆ ਗਈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੇ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 17 ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ? ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਆਗਾ ਢੱਕ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਤਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜੁਰਤ ਕਰਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਆ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੰਘ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲ ਕਚੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 92 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੋਂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗੌੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੂਹ ਪੋਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੌਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਜਣੇ ਸੀ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ।
ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮਤਲਬ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 97 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਤਬਾੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ADGP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ IT ਵਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ IT ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਣਾਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਭੋਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਜ ਐਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਪੰਥ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੰਥ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਕ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ
ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਇਕੱਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਦਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਦਾਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਪੰਥ ਆਪੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਯਤਨ ਠੋਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜੇ 9 ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਮੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਮਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਮਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਮਿਆ। ਲਹੂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਣੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛਪੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਡਾ ਦੇਣਗੇ?
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁਗਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮਨਿਓਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਬੜਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲਕ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟਕਮਾਂਜਰਾ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਆ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਇਹ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ 12 ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ, 4 ਲੱਗਣ, 6 ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 50% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 1 ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਥੀ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੈਸ਼ ਚਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।